دیگر مسائل کی بات کریں، کراچی کو ضرورت سے آدھے پانی کی فراہمی۔ یومیہ 1100 ملین گیلن پانی کی ضرورت، فراہمی صرف 550 گیلن ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 50% کے شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے K4 منصوبے پر وفاق اور سندھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب کینال پر نئی لائن بچھانے اور سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ میئر کراچی نے پانی کی اہمیت سے متعلق آگاہی پر زور دیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 550 ملین گیلن پانی یومیہ کراچی کو سپلائی کیا جاتا ہے، جو شہر میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ 50% کے شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے K4 منصوبے پر وفاق اور صوبہ مل کر کام کر رہا ہے۔ کراچی کے اندر 1100 ملین گیلن پانی یومیہ ریکوائرمنٹ ہے اور سپلائی تقریباً 550 ملین گیلن یومیہ کی ہے، تو ہم 50% پر کھڑے ہیں۔ 50% کا شارٹ فال ہے۔ اس 50% کے شارٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے K4 منصوبے کے اوپر وفاق اور صوبہ مل کر کام کر رہا ہے۔ پانی کینجھر سے ہمارے ایک جنکشن بے تک وفاق لے کے آئے گا، وابڈا لے کے آئے گا، اور اس کے بعد آگمنٹیشن کا کام جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سندھ حکومت کے اشتراک کے ساتھ کر رہی ہے۔ شہر میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہب کینال پر نئی لائن بچھانے کا دعویٰ کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ واٹر کارپوریشن سندھ حکومت کی مدد سے اس منصوبے کو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اہم ترین منصوبے کے مکمل ہونے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل، ویسٹ بلدیہ اور کماڑی میں پانی کی سپلائی کے نظام میں بہتری آئے گی۔ دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہب کنال سے جو پانی آتا ہے، ہب ڈیم سے پانی آتا ہے، وہاں پہ ایک نئی لائن بچھانے کا منصوبہ ہے۔ ابھی ہماری ایلوکیشن جو ہے پانی کی وہ 100 MJD ہے، لیکن لائن پرانی ہونے کی وجہ سے کوئی 42 سال پرانی لائن ہے، وہ اس کے اندر اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ وہ پورا پانی اٹھا نہیں پاتا۔ تقریباً کوئی 50-55 MJD پانی آتا ہے کراچی میں، 45-50 MJD ضائع ہو جاتا ہے۔ شہر میں جلد پانی کے بحران پر قابو پانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے لوگوں کو سپلائی کرنے کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے TP4 اور TP1 پر کام جلد مکمل کر لیا جائے گا، جس کے ذریعے 125 ملین گیلن پانی کو صنعتی استعمال میں لایا جا سکے گا۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سندھ حکومت کا زیر زمین پانی کے استعمال کے حوالے سے قوانین مرتب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ زراعت سے کارپوریٹ فارمنگ کو متعارف کرانے کے لیے تجاویز مانگ لی۔ مارکیٹ میں سرٹیفائیڈ بیج کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا وفاقی حکومت کے ساتھ منصوبوں کی تکمیل اور کوارڈینیشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ ونڈ پاور انرجی کے 26 منصوبوں پر بات چیت۔ سندھ ریونیو بورڈ اور فیڈرل آف بورڈ ریونیو کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کو بہتر کرنے کا فیصلہ۔ اور کمشنر کراچی کی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق کمشنر کراچی کے لیے حسن نقوی کے نام کو حتمی شکل دے دی گئی۔ سلیم راجپوت کو سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تعینات کیا جائے گا۔ کراچی پولیس میئر تقرر تبادلوں کا سلسلہ جاری۔ مقدس حیدر روڈ IG کراچی تعینات۔ مقدس حیدر DIG ریپڈ ریسپانس فورس کراچی کا بھی اضافی چارج سنبھالیں گی۔ منیشا روپیٹا کو DSP درخشاں تعینات کیا گیا ہے۔ کاشف ندیم کو ہٹا دیا گیا ہے۔ زین رضا بلوچ DSP فیروز آباد، فاروق حسین DSP سرجانی تعینات کیے گئے ہیں۔ شاہ نواز جوکھیو DSP شادمان، ندیم چاچڑ کو DSP سچل لگا دیا گیا ہے۔ سعد جبار لانڈھی، فائزہ سوڈھار DSP ڈیفنس تعینات۔ احمد اقبال محمد DCP نیو ٹاؤن، سیف اللہ پاکستان بازار، ہلال خان کورنگی میں تعینات۔ اور سندھ پولیس میں 11,108 نئی بھرتیوں کا فیصلہ۔ کراچی ڈویژن میں 3,108 بھرتیاں ہوں گی۔ نئی بھرتیاں تھرڈ پارٹی IBA سکھر کے ذریعے کی جائیں گی۔ امیدواروں کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک مقرر کیا گیا ہے۔ بات کریں گے آزاد نوہڑیوں سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ پولیس میں 11,108 خالی اسامی پر تھرڈ پارٹی IBA سکھر کے ذریعے پولیس اہلکاروں کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے IBA سکھر نے باضابطہ طور پر شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ بھرتیاں IBA سکھر کی جانب سے کی جائیں گی۔ اس میں ملازمت کے خواہش مند امیدوار سندھ بینک
में 1500 का चालान जमा करवाएंगे। उनके जो तालीमी काबिलियत की हद जो मीटर की मुकर कर दी गई है, तो जिसके बाद वो चालान वो दरख्वास्त है जो आईजी का व्हाट्सएप नंबर दिए गए उन पर अरसाल करेंगे। तो उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत के साथ दीगर जो शरात है वो भी इसमें शामिल की गई। सबसे ज्यादा भर्तियां कराची डिवीजन में 3108 असामी पर की जाएंगी, जबकि हैदराबाद डिवीजन में 2658 और शहीद दिनाजराबाद डिवीजन में 442 असामी पर नई भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा मिरपुर डिवीजन में 478 और सक्का डिवीजन में 510, जबकि लाड़काना डिवीजन में 1630 असामी पर नई भर्तियां की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ख्वाहिशमंद। यूएसएड मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम के लिए हिलाने के लिए बेख्वाह है। वज़ीर आला मुराद अली शाह अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मिशन डायरेक्टर की सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। यूएसएड और महकमा प्लानिंग का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला सिंध और अमेरिका के काउंसिल जनरल में अहम मुलाकात। मुराद अली शाह ने यूएसएड से सिंध में शोबे तालीम में नए मंसूबे लाने पर जोर दिया। यूएसएड पाकिस्तान की सरबराह ने वज़ीर आला के शोबे तालीम में दिलचस्पी को सराहा। केट सोमोगसिरी ने बताया कि यूएसएड मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम में लाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से 21 लाख घर मुतासिर हुए, 5000 घरों के लिए फंड्स जारी किए, 1000 घर तामीर हो चुके हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने बताया कि यूएसएड सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर में हुकूमत सिंध की मदद करेगा। यूएसएड सरबराह ने मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन पर सिंध में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इजलास में तय हुआ कि यूएसएड और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का अलग इजलास होगा। एजेंडा में सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर और ग़िज़ाई किल्लत के मंसूबे पर बहस होगी। यूएसएड अमरीकी काउंसिल जनरल ने बताया कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने हुकूमत सिंध की जानिब से गूगल को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। रमज़ान अल मुबारक में भी अवाम बुनियादी वसाइल से महरूम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में किल्लत आब बढ़ने लगी। 4 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। फरहान खान की रिपोर्ट। पानी का आलमी दिन, पानी की हिफाजत का पैगाम, लेकिन शहर कायद पानी के बहरान का शिकार। फेडरल बी एरिया में पानी की किल्लत मकीनों के लिए अजियत का बाइस बन गई। 4 माह से इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल है। रिहायशियों का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए इलाके का पानी बेचा जा रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पानी के मसाइल को हल करें। पानी के बेचने के मसाइल हैं, पानी की कमर्शियल लाइनों के मसाइल हैं। वाटर बोर्ड जब से प्राइवेटाइजेशन की जानिब गामजन हुआ है, तो मकसद ये है कि हैवी रेट्स के ऊपर ये पानी की फ़रोग जो है, हाइड्रेंस की फ़रोग जो है, उसका अमल जारी है। हर किस्म का पानी यहाँ पर मौजूद हो सकता है, पानी की तमाम सहूलतें दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, तो हम कहाँ रहते? जंगल में रहते हैं क्या? जंगल में नहीं है, हम उस शहर में रहते हैं जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, और इस शहर के अंदर वो सहूलतें होनी चाहिए जो मौजूद हैं। तो मेरे हुकाम से दरख्वास्त है कि इन सहूलतों को जल्द अज जल्द लोगों को फराहम किया जाए। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को फौरी बंद करके इलाके में पानी के हुसूल को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फरहान खान, सिटी 21। गर्मी का मौसम और सख्त धूप हो या अफ्तार का वक्त, सफ़ेद वर्दी पहने सड़कों पर नजर आते ट्रैफिक वार्डन्स अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन सरकार की नजर करम से दूर। 4 साल से इफ्तारी अलाउंस से महरूम। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। अफ्तार के वक्त हर कोई होता है जल्दी में। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना एक बड़ा मिशन। ट्रैफिक वार्डन्स ये फर्ज अंजाम देने में मसरूफ। बदकिस्मती से सख्त नौकरी करने वाले बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन 1000 मुलाजमिन गुज़िश्ता 4 साल से रमजान में मिलने वाले अफ्तारी अलाउंस से महरूम है। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज खान के मुताबिक हर साल बाकायदगी से फाइल बनाकर दी जाती है, मगर फंड जारी नहीं होते। ये साहब मेयर वसीम अख्तर साहब के टाइम से हमारा अफ्तारी अलाउंस बंद हुआ है, हमें नहीं मिला। लास्ट टाइम जब मेयर कराची, मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन के आए थे, तो उन्होंने हम पे नज़र करम की थी और उनकी मेहरबानी से हमें एक अफ्तारी अलाउंस उस वक्त मिला था। टाइम हमारे 3 साल के वाजिबात मौजूद थे, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे, तो उन्होंने 1 साल का अफ्तारी अलाउंस हमें दिया था। उस 2 साल वो और 1 साल पिछला 3 साल, और ये 4था साल हमारा है। जी बिल्कुल, हर साल जो है रमज़ान शुरू होने से पहले हम अपनी नोटशीट जो है मूव कर देते हैं। इस दफ़ा भी हमने अपनी नोटशीट मूव की है
होशरबा महंगाई की दुहाई देते हुए सिटी वार्डन का कहना है कि इन्हें यकीन है कि मेयर कराची मजलूम सिटी वार्डन को अफ्तारी अलाउंस जारी करवाएंगे। माली पोजीशन सर ये है, हम लोग ये मकान किराए का, 5 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं मगर पूरा नहीं पड़ रहा। हमारे 4 साल के जो अलाउंस रुके हुए हैं, बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के इंतजार करता हूँ मेयर साहब से, ये हमारे वाजिबात दे दिए जाए। अफ्तारी अलाउंस के देखिए सर, फायर ब्रिगेड में तो तकरीबन हर महीने उनको मिलता रहता है, हर महीने ओवर टाइम उनको मिलता है। हम तो साल में एक बार मांग रहे हैं, साल में एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेयर साहब से कि मेहरबानी करके हमारा कम से कम 2 अलाउंसेस तो दे दीजिए। सिटी वार्डन कलील तनख्वाह और कम अख्तियारात के बावजूद रमज़ान ड्यूटी कर रहे हैं, जिनका अफ्तार भी मुक़य्यर हजरात के मरहून मिन्नत है। कैमरामैन इजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में ईद बचत बाजार के क़याम का मामला, KMC की जानिब से इजाज़तनामे के खिलाफ ताजर डट गए, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन ने भी ताजरों का साथ देने का ऐलान कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। साल भर की माली मुश्किलात के बाद रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ मिलने की उम्मीद, मगर ताजिरों की ये उम्मीद भी चकनाचूर होने का खदशा। नॉर्थ नाज़िमाबाद की हैदरी मार्केट के दुकानदार KMC के महकमा E&IP की जानिब से ईद बचत बाजार के जारी इजाज़तनामे के खिलाफ डट गए। इजाज़तनामा मनसूख कराने के लिए चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद के दफ्तर पहुंच गए। E&IP जो KMC का डिपार्टमेंट है, उसने मेयर के बिहाफ पे एक बचत बाजार लगा दिया है हैदरी मार्केट के ऊपर, जिसमें जो जगह है वो हमारे मुताबिक वो टाउन TMC के अंडर में आती है, मगर परमिशन उसकी वो KMC का डिपार्टमेंट दे रहा है। तो ये 3-4 हज़ार दुकानदार जो है ना वो परेशान हो गए इस चक्कर में। बचत बाजार लगने से जनाब एक तो पार्किंग ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि जो दुकानदार है उसका मासी तौर पे इस्तेमाल होगा। जो लोग 11-11 महीने 12-12 महीने के कर्जदार हैं, वो 1 महीना मिलता है अपना कर्जा उतारने के लिए, वो 1 महीना भी ये गवर्नमेंट छीन रही है हम लोगों से, हमें बेबस कर दी है, कहीं का नहीं छोड़ी, सिर्फ अपने मामला दुरुस्त करने के लिए। तो मेन मार्केट है हैदरी मार्केट, और हमने तमाम मतलब स्टेक होल्डर्स जो हैं हैदरी के, उन्होंने कमिश्नर कराची को, मेयर कराची को, DC को, AC को इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी शक्ल में नोट करा दिए थे, बाकायदा उनको रिकॉर्ड कराए थे कि किसी किस्म के बचत बाजार की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल के ज़ख्म अभी तक हमारे ताज़ा हैं। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन बोले कि हैदरी मार्केट का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की मलकियत है, जिस पर KMC ने खिलाफ कानून बचत बाजार का इजाज़तनामा जारी किया, किसी सूरत बचत बाजार नहीं लगने देंगे। बड़े वाज़े कोर्ट के जो जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी है और जो है हाई कोर्ट की भी है, जस्टिस नदीम अख्तर की भी हैं, 2016 के अंदर उन्होंने दी थी कि जो नेचर ऑफ दी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो चाहे उसके अंदर फुटपाथ हैं, साइड वॉक्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, वो किसी भी तरीके से कमर्शियल उसके अंदर यूज़ नहीं हो सकता। टाउन चेयरमैन हर जगह पे दरख्वास्तें पहले से दी हुई थी कि बचत बाजार यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, उसके बावजूद भी बचत बाजार यहाँ पे लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदरी मार्केट का शुमार जिला वस्ती की मॉडल मार्केटों में होता है, जहाँ पार्किंग एरिया में बचत बाजार का इनेकाद ईद सीजन के दौरान खरीदारों और दुकानदारों के लिए मसाइल को जन्म दे सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। IMHA रमज़ान इंट्रा अकेडमी 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट में दिलचस्प फाइनल, बॉयज़ का टाइटल IMHA बुल्स ने जीत लिया। मज़ीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें। हॉकी में नौजवानों की दिलचस्पी। IMHA रमज़ान इंट्रा अकेडमी 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान के ताबराक मुस्तकबिल की जानिब एक कदम। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी अकेडमी नॉर्थ नाज़िमाबाद में रमज़ान इंट्रा अकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट खेला गया। नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया, बेहतरीन हॉकी खेलकर शायकीन को महसूस हुए। बॉयज का टाइटल IMHA बुल्स ने जीत लिया। फातिह टीम के गोल सैयद अहमद अली और इरफान खान ने स्कोर किए। तनरब टीम का वाहिद गोल ओलंपियन समीर हुसैन ने किया। IMHA बुल्स के खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। माशाल्लाह फाइनल जीते, बहुत खुशी हुई। और ये टूर्नामेंट समीर भाई ने कराया है, अले भाई ने कराया और वासिफ भाई जो सगीर भाई टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, और बहुत खुशी हम फाइनल जीत गए। देखिए मज़ा तो मुझे बहुत आया और ये गेम भी बहुत अच्छा हो रहा था, और जो हमारे कोच थे राशिद भाई, उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, तो इसी वजह से हमने अच्छा आज कह रहे। मेहमान खुसूसी साबिक हॉकी खिलाड़ी नईम हैदर का कहना था, इन बच्चों को देखकर अपना वक्त याद आ जाता है। मेरे हिसाब से तो बच्चों पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अपनी एक नॉर्थ कराची एकेडमी बनाई हुई हॉकी की,
جو میں نے کرونا میں سٹارٹ کی تھی وہ 70-80 بچے میرے پاس ہے. اگر دوسرے نمبر پہ یا پہلے ہمارا سمجھ ایک ہی سسٹم ہے, ادھر ماشاءاللہ سمیر اور عالیہ اور صلاح بھائی وغیرہ محنت کرے, ادھر مبشر ہے, ہمیں زاہد غفار وغیرہ محنت کر رہے ہیں. تو دیکھو فوکس بچوں کو کرنا چاہیے. جب ہم جونیئر پلیئر تھے تو ہم پہ وہ محنت کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ بچوں پہ محنت کریں گے یہ بچے آگے جا کے جو ہے نا مستقبل بنے گا بچوں کا. مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان عادل عسکری نے بہترین کھلاڑیوں اور ٹیمز میں انعامات تقسیم کیے. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. کہ رمضان مہربان, عشرہ مغفرت آج کا عنوان, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار, نعتیہ مقابلے کا انعقاد. عشرہ مغفرت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. ہمارے آج کے اسپیشل مہمان مفتی ابو محمد اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال نے فکر انگیز گفتگو کی. شیف سروت سعید نے بنائے مزے کی چکن مندی, چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ. تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں. سٹی 21 نیوز کی ماہ سیام کی خصوصی ٹرانسمیشن. رمضان مہربان کا آغاز قاری احمد مالکی نے قرات سے کیا. پروگرام کی میزبان پاکستان کی مشہور و معروف نامور اداکارہ زالے سرحدی نے قرات کا ترجمہ پیش کیا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. رمضان مہربان میں نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا. ججز کے فرائض پاکستان کے معروف نعت خواں جناب قاری اسد الحق اور جناب شکیل مدنی صاحب نے انجام دیے. مقابلہ نعت خوانی کا آج مقابلہ جیتنے والے تھے محمد وقاص رضا. عشرہ مغفرت پر بات کرنے کے لیے ہمارے آج کے اسپیشل مہمان مفتی ابو محمد اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال نے فکر انگیز گفتگو کی. دعا تعلیم فرمائی ہے, وہ دعا یہ ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دراصل ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. جی. اچھا, یہ معافی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ صرف لفظوں کی تکرار ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. یہ نہیں ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی غلطی کی ہے نا, آپ کہیں اللہ تعالیٰ یہ اب نہیں کروں گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا. رمضان مہربان کے کچن میں شیف سروت سعید نے مزے کا چکن مندی, چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ بنانا سکھایا. بٹ مندی جو ہے اس میں ایک اور چیز جو خاص ہے, اس میں یہ میوہ جاتے ہیں. رائس ہے جی, جو اس کے رائس بنیں گے نا وہ اس میں سارے میوے جاتے ہیں اور یلو کلر جاتا ہے اس میں. وہ رائس جو ہے وہ یلو کلر کے ہوتے ہیں. مجدد صابری اور ہم نوا قوال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا. اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.